Hello my dear students. See, in the previous class we have understood about how to prepare questionnaire, isn't it? That is, what are the good qualities of preparing questionnaire. In that we came to know certain points what we have to follow while preparing a questionnaire for a research work, or in order to get a response or reply from the respondents, what are the things I should remember, isn't it? What are the points I should remember while preparing a questionnaire? So those points were like, the questionnaire should not be too long, isn't it? The questionnaire should not be too long. Then the series of questions should move from general to public. See, when I am preparing a questionnaire, first I should insert the question, or I should prepare the question so that it is gathering the information in general way. Okay, then after that we can move into the specific question. Means I had to frame the specific question. Like initially I should ask their name, isn't it, their place, then whether they are using the particular product what I want to know about. Okay, then I can ask about specific question, means I can ask whether they are satisfied with that product or not. Okay, then other point was like, the question should be precise and clear. Okay, it should be in brief, means it should be precise. In short way we have to make a questionnaire, and it should be clear. Okay, it should be clear, we can say. Then the other one was, the question should not be ambiguous. The question should not be ambiguous. What do you mean by ambiguous? Basically, see, it means that it should not give a several meaning. Okay, I should not use a word which gives a several meaning for that. So it should be specific in nature. What information I require, no, that I should get. So in such a way I have to prepare a questionnaire. Okay, and in the questionnaire I have to insert such kind of questions. Then, so that what happens when the questions are ambiguous, what happens? I cannot get a proper response. When it is not ambiguous, what happens there? They should enable the respondents to answer quickly. When it is not ambiguous, what happens? The respondents can reply for us in a very short time. Okay, very easily, very quickly I can get the information. I can get the response from the respondents. Then the another one was, the question should not use double negatives. Okay, while preparing the question I should not use double negatives there. Like, don't you like this product? Instead of asking that, we can ask, do you like this product? Are you satisfied with this product? We can ask, isn't it? Instead of asking, don't you like this product? Like that. Okay, don't use the negative concept while preparing a questionnaire. That is the meaning. Okay. The another one was, the question should not be a leading question. Leading question means which gives a clue for a respondent to give the response for the question. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವೀಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Then the another one is, the question should not indicate alternatives to the answer. Okay, alternative option ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. Okay, so these are the qualities of a good questionnaire, we can say. Okay, these are the qualities or the features or the characteristics what I should follow while preparing questionnaire. Questionnaire ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ questionnaire. Okay, then after this we have understood about the two different types of questions what will be asked in the questionnaire, isn't it? That is, one is close-ended question and another one is open-ended question. What do you mean by close-ended question? Close-ended question means in this the options will be given for the respondents and within that only you have to answer for us. Okay, so ನಮೀಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ,
ಅದರಲ್ಲೇನೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, okay, what happens here in this close ended question, it will be having two ways. One is two-way question or multiple choice question. We say two-way question ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ yes or no. Okay, do you use this product ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ yes ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ no ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ two-way question. Okay, so how much of expense, what is the expense that is bared by you to buy this product, or we can say that what is the expense that is incurred for you in order to use this, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ 6 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 year ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋಸ್ 20 rupees ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಪೆನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಕ್ವೆಶನರ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, 20 rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ 50 to 100 rupees, ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 100 to 150, 150 to 200, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೇ ಗಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, 2 option ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಿಷಯನ, ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವೆಶನರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮಗೀಗ ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಟಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so here if you observe here one more question, that is open ended question. So it is known as unstructured question, we can say. Okay, open ended question can also be called as unstructured question. It is more individualized response. From this we can get a individualized response. For example, any suggestion for improving my product. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವೇ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್, ನೀವೇ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಜೆಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Now we shall know about mode of data collection. Okay, mode of data collection. See, mode of data collection means method of collecting data. Otherwise we can say how we can collect the data. What are the sources of collecting data? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 modes of collecting data? One is personal interview, second is mailing questionnaire, and third one is telephonic interview. Okay,
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಜನಗಳ ಹತ್ರ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ SSLC ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ಅಂದ್ರೇನು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಒಪಿನಿಯನು, ಓಕೆ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ, 3 ವೇಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್. ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. Okay, so now we shall discuss about these 3 different methods of collecting data. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಥಡ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, so what do you mean by this personal interview? Personal means what? Individual's interaction is there. Individual interaction is there ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ when the researcher has access to all the members. Okay, so ಯಾವಾಗ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, when he is having access to all the respondents or members, then he can use this personal interview method. Okay, then how do you tell the meaning for this personal interview method? In this, the researcher or a investigator conducts face-to-face interviews with the respondents. Okay, so here we can write that in this, the researcher, or what is the other name I can use for researcher, investigator. Investigator conducts face-to-face interaction or face-to-face interviews with the respondents.
with the respondents. With the respondents. That is known as what? Personal interview. So personal interview andrenu? In this method or in this, the researcher or investigator conducts face-to-face interview with the respondents. So diagrammatically you can observe here, okay. There is a communication, or we can say interaction happening between a researcher and a whom? Between a researcher and a respondent. Okay, interaction or communication is happening between a researcher and a respondent ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ what words, that is researcher is posing a question, researcher question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ the researcher or an investigator conducts face-to-face interview with the respondents. Okay, like ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಓಕೆ, ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ABC ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಆಸ್ ದೆ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇನ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಸೋಪ್ ಡು ಯು ಪ್ರಿಫರ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ researcher and respondent. Okay, so that is known as what? Personal interview ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ಕೋತೀರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅವರು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್? ಯಾಕಿದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ರೀಸನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ interviewer. Okay, so we have a various reasons in order to use this personal interview. So now let us know about that. Okay, so we can write here reasons for using personal interview. Okay, reason for using personal interview method. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? personal contact is made between the researcher and a respondent, isn't it? Personal contact is made between whom? Between ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು? Between researcher and a respondent.
between researcher and a respondent. Okay, so that's why we may prefer this personal interview method. Personal contact is made between whom? Researcher and respondent. Researcher respondent ಈ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚರ್ ಆದವ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ respondent in this personal interview method. And the next one is the interviewer. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್? ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ನಾನೀಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ the interviewer has a opportunity of explaining the study and answering the query of respondents. Okay, ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಅವ್ರು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಯಾರ್ದು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಂದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನು? ಎಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ as the opportunity of explaining study and answering query of respondents. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ ಡೌಟು? ಕ್ವೆರಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ has the opportunity of explaining study and answering the query of respondents. Okay, and another one is the interviewer can request the respondents to expand the answers which are particularly important. Okay, ಯಾರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಯಾರು? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರೇನು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದಾರು ಎರಡಾರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯನ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ can request, or we can say that the interviewer can ask the respondent to expand answers for some important questions. Okay, so that is made possible if we use this personal interview method. Okay, then other one is misinterpretation and misunderstanding can be avoided. Okay, misinterpretation and misunderstanding can be avoided. Okay, so question ಏನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೋ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆದವ್ರು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಆನ್ಸರೇ ಒಂಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೋ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಆಪ್ಷನು ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈವನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಪಡೀತಿಲ್ಲ, ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಥ್ರೂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಚಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಓಕೆ, even you can include that point, that is observing the, or we can say that watching the reactions
ವಾಚಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ whom? ಯಾರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು? ವಾಚಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ gives supplementary means what? Extra, additional, okay, additional or supplementary information for whom? For interviewer, alva, for interviewer. So these are the reasons for which we are going to use this personal interview method. Yavudu? First one is personal contact is made between researcher and a respondent. Andre between a interviewer and a respondent there is a personal contact. Researcher or interviewer will ask question and respondent will answer to those questions. Okay. Next, interviewer has the opportunity of explaining the study and answering the query of respondents. So ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. Hence we say that query of respondents can be solved or it might be clarified. Okay. Next ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟು, the interviewer can request the respondent to expand the answer for some important questions. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಡಾಟಾ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಷಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ರಿಸರ್ಚರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ misinterpretation and misunderstanding can be avoided. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ misinterpretation and misunderstanding can be avoided here. And the next point is, and the next reason is, watching the reactions of respondents give a supplementary information for the interviewer. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇ ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು, ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ even the reactions can be observed by the respondent. Okay. So reactions of the respondent can be observed by whom? By the interviewer. So this is about the personal interview method. Advantages we can say, or the reasons why do we use this. So you should understand the advantages also. What I said, no, these are the advantages, or in a short way we can write the advantages and disadvantages of this personal interview in this way. So let us write that now. Okay.
now we shall know about the merits and demerits of using this personal interview method, or advantages and disadvantages of using this personal interview method. Okay. First, let us know about the advantages of personal interview method. So what are the advantages? See, under this first one we can say that there is a highest response rate by using this personal interview. Highest response rate andre enu hagadre? Highest response rate. Okay, so highest response rate andre, so namige gottu personal interview andre enu, it is happening or there is a contact between a respondent and a interviewer alva. So interviewer matte respondent ibru kuda alirtare. So interviewer question ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾದ್ರು ಒಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆದಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ questions. Okay, it allows the use of all types of questions. So in this method we can use all the types of questions. It might be open-ended question or it might be close-ended question. If it is a close-ended question, there we can use either 2 option questions, okay, or else multiple choice question. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನೇಗೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಆದರೆ 2-way ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ 3-4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 4-5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ product. What are the extra features you require from this product, extra benefits that you require from this product ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ another one is better for using open ended questions. Okay, better for using open-ended questions. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಮಧ್ಯ? ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ವಿಷಯ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಮೆಥಡ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. We can request, as a researcher, I can request the respondent to expand their answers for some important questions. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ambiguous questions. It allows the clarification of some, or we can say that of ambiguous questions. Okay, ambiguous questions we can say. Ambiguous ಅಂದ್ರೇನು? The question which is having a so many meanings ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಇದಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಆದಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆನೋ, ಏನು ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ್ದು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? highest response rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. Disadvantages of personal interview method. Disadvantages of this personal interview method. In this, the first point is it is most expensive method. Okay, it is most expensive. It is most expensive method. Which one? Personal interview method is most expensive. Expensive ಅನ್ನೇನು ತುಂಬಾನೇ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಮೆಥಡ್. ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ. ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟೇ ಓಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ
ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೇನೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯನ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು meet at same place, isn't it? And even it is a expensive method, we can say. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗೇನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? 3 ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನರ್, ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇವು 3 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. Possibility of influencing respondents. Possibility of influencing respondents means the interviewer may influence the respondents. Respondents ಇಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊಗಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 people. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್